नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही फूलटी को समस्ते निश्चित जानिथिबे। एहाकु मंदार फूल बोली कुहा जाए एवं एहाकु जबा कुसुम मध्य कुहा जाए। एहा अत्यंत सुंदर फूल अटे। एहाकु आमे देवादेवी को अर्पण करिथाउ। आज ए भिडियो रे मु एही फूल विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबी। निज फायदा पाई एही भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। एही भिडियोटी देखिबा परे आपण बुझिजिबे जे ए गछटी आम पाई ईश्वरंक वरदान अटे। सांग माने एमितिरे तो अनेक गछलता आम घर पाखापाखी देखा जाइथाए जेउ गुड़िकर औषधीय गुण मध्य रही थाए। सूचना अभावरु आमे एहाकु एक साधारण फूलर गछ बोली कही थाउ। एहाकु मंदार फूल एवं इंग्राजी रे हेबिस्कस फ्लावर बोली कहा जाए। एहा एक लाल रंगर फूल अटे। एहार चारि प्रजाति थाए जेमिति कि हलदिया, लाली, गोलापी एवं धला रंगर मंदार फूल देखिबाकू मिले। आयुर्वेद एवं पूजा पाठ पाई ए फूलर अनेक महत्व रहिछि। एबे चालंतु एहार चमत्कारी लाभ विषय रे जानिबा। इंटरनेट रे सर्च कले आपण एहा विषय रे अनेक तथ्य पाई परिबे। ए गछटी आपण समस्तंक घरे प्राय थाई पारे। एहाकु आमे निज बाड़ी बगीचा रे शोभा बढ़ाइबा पाई लगाई थाउ। सांग माने प्रथमे चालंतु जानिबा एहार किछि लाभ विषय रे। ए गछकु बाड़ी बगीचा रे लगाइले कौन हुए आमे एहार धार्मिक महत्वरु आरंभ करिबा एवं शेषरे एहार आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे मध्य जानिबा। एहार अनेक चमत्कारी प्रयोग विषय रे आज जानिबा। वीडियो देखिबा पूर्वरु चैनल टी को सब्सक्राइब निहाती करि दियंतु। सांग माने माना जाए कि एही गछ जेउ स्थान रे लगा जाए सेठारे सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए। से स्थान रे जेउ नकारात्मक ऊर्जा थाए मंदार गछ ताहाकू दूर करि दिए। घरे एही गछ लगाइबाकू अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी माना जाए। जेउ लोकर कुंडली रे सूर्यदेवंकर खराप प्रभाव पड़े सेमानंकु एही फूलर गछ लगाइबा उचित। सूर्य कमजोर हेले व्यक्ति डरुआ स्वभावर होइथाए। मनुष्य भितरु साहस सरी जाए। मनुष्य को कार्यर सफलता प्राप्त होई न थाए। व्यक्ति को धनहानि मानहानि हेबा सह चर्म रोगर शिकार हेबाकू पड़ी थाए। एही सबु लक्षण को देखी आपण जानी पारिबे जे आपण को सूर्यंकर खराप प्रभाव पड़ुछि बोली। सेमिति किछि हेले आपण निज घरे ए गछ को लगांतु। सांग माने एहा छड़ा जदि आपणक उपरे मंगल दोष रहिछि तेबे ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही गछटी लगाइले आपणक मंगल दोष कटि जिव। मंगल जनित सबु दुष्प्रभाव दूर होई जिव। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु कारण अधा ज्ञान शुभ फल परिवर्ते अशुभ फल प्रदान करे एवं पापर भागीदार बनाई थाए। अधा अधूरा ज्ञान भयंकर होइथाए। ए भिडियोटी आजी न हेले काली आपणक कामरे लागिब। ए सबु तथ्य केबे व्यर्थ जाए नाही। सांग माने एबे चालंतु जानिबा आयुर्वेद रे एहार प्रयोग विषय रे। ए गछर केउ केउ अंश आयुर्वेद रे प्रयोग करा जाय थाए। केउ रोग रे एहा कामरे आसी थाए। एही गछर पत्र पेट दरज पाई औषध रूप रे व्यवहार करा जाए। एहार सुखिला पत्र को पानी रे फुटाई चा भली पीले पेट बथारू मुक्ति मिले। पेटर कृमि मध्य मरी जाए। एहा आयुर्वेद रे लेखा अछि। एहा मध्य लिखित अछि जे एहा पेटर स्टोन होइथिबा लोकंक पाई रामबाण औषध अटे। जदि आपण लंबा समय धरी किडनी स्टोन पाई मेडिसिन खाउछंती कुहा जाए कि एहा से रोग को
ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଫୁଲକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡର ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ 2 ଚାମଚ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ସହ ଖାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ହୋଇଯିବ, ତାହାକୁ ଛାଣିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ 15 ଦିନ କଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର କମିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପତ୍ର ଓ ଫୁଲର ଚା ବନାଇ ପିଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର କମି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଶାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଚା ଭଳି ପିଇବେ। ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଆଇରନ୍ର କମିକୁ ଦୂର କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ମନୋକାମନାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ଫୁଲକୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ, ବିବାହରେ ଡେରି ହେଉଥାଏ, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଏହିସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଚାଲିଥାଏ, ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ବିତେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଯାହା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଫୁଲ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି 1 ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। 5ଟି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟି ଫୁଲ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଆପଣ 1 ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏ ଉପାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଫୁଲ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଏ, ତାହାକୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଲାଲ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି,
ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଓ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ଫୁଲର କି ଉପାୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ରହିଛି ତେବେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 21ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 21ଟି ଫୁଲର ମାଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ନିହାତି ପୂରା ହେବ। କେବଳ 3ଟି ଗୁରୁବାର ଏମିତି କଲେ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ରହିଛି ତେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର 9 ଫୁଲର ମାଳ ବନାଇ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇଲେ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରା ହୋଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ମନ୍ଦାର ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।